협동조합의 역사가 살아 숨쉬는 곳 유럽. 협동조합은 유럽 소상공인들에겐 생존이자 삶 그 자체였습니다. Ce qui fait la force, concrètement, c'est la globalisation. Aujourd'hui, sur notre marché, comme sur, je pense, à peu près tous les marchés, c'est la puissance qui fait la force. C'est le nombre qui fait le pouvoir, très clairement. 규모화를 통해 대기업과 경쟁하는 유럽 협동조합의 힘. 그리고 여기 협동조합을 키워 위기를 기회로 만드는 사람들이 있습니다. 규모를 키워 성장하는 이들의 협동조합 이야기가 시작됩니다. 지난 7월 대구에서 의미 있는 행사가 열렸습니다. 이름하여 사회적 경제 박람회. 에밀리아 로마니아에서는 협동조합이 지역 경제의 40%를 담당하면서 이 도시의 빈부격차를 세계에서 가장 작게 만들었습니다. 사회적 경제의 성패도 사람에게 달려 있습니다. 함께 하십시다. 여러분 고맙습니다. 이번 박람회는 311개의 사회적 기업들이 참여했는데요. 그중 눈에 띄는 것은 다양한 협동조합들. 협동조합이 생소했던 사람들에게 협동조합을 알리는 계기가 되었습니다. 다양하게 여기 호수 박람회를 하니까 저희한테 좋은 경험이 될 것 같아요. 이분들이 알려지지 않았지만 우수 제품들을 만드시고 하니까 저희가 많이 타드려야 될 것 같아요. 협동조합은 경제적으로 약소한 사람들이 경제적 이익이나 권익을 위해 만들어진 협력 단체를 의미합니다. Perché la forma di impresa cooperativa nasce nei paesi ad avanzato grado di sviluppo e precisamente in Inghilterra all'inizio del 1800 e in Francia. 협동조합은 유럽을 중심으로 발전해 왔습니다. 그중 프랑스는 협동조합을 대표하는 나라 중에 하나인데요. 특히 프랑스는 상업협동조합이 발달된 나라로 상업협동조합의 발원지로도 알려져 있습니다. 파리에서 서쪽으로 30km 떨어진 마을의 중심엔 슈퍼마켓이 하나 자리하고 있습니다. 이곳은 슈퍼유라는 협동조합 슈퍼마켓인데요. 협동조합은 뭐가 다를까 싶어 살펴봤더니 우리네 슈퍼마켓과 별반 다른 게 없어 보입니다. 슈퍼유라 불리는 이곳은 시스템유라는 대형 식품 유통업체의 협동조합 매장 중 하나입니다. Quelle image c'est très intéressant. Moi j'aime bien. Oui, et vous voyez, je reviens. En fait, je suis plus intéressé par la qualité des produits que par le fait que c'est une coopérative. Le fait que c'est une coopérative, ça veut dire qu'ils se fournissent un bon produit. Du coup, je suis content d'acheter les bons produits. 손님들의 특급 칭찬이 이어지는 걸 보니 뭔가 단서가 있겠지. 두 눈을 크게 뜨고 봐도 아직 제 눈엔 별다른 게 보이지 않습니다. 아, 저기 매장의 사장님이 오십니다. 슈퍼마켓 아저씨, 아니 사장님 치고는 중후한 보스. 이 사업가다운 면모가 느껴집니다. Un monde réellement indépendant. Je dirais elle est totale. 완전한 독립 사업체. 아마 무슨 이야기인지 이해 못하는 건가요? 다시 한번 설명을 부탁드려 보죠. Associés parce que nous sommes associés dans une coopérative. En fait, notre forme de réunion, nous nous sommes réunis sous forme coopérative. Donc c'est pour ça que nous nous appelons associés entre nous. Voilà. On n'adhère pas à Système U. On est associé des coopératives de Système U. 시스템 U의 매장이지만 운영은 독립적으로 한다는 사장님. 하지만 본사에서 개발한 우수 중소기업 U 브랜드 상품은 본사에서 일괄 구매를 한다는데요. Il est évident que, vous voyez, quand vous regardez un magasin comme celui-là, les achats sont quasiment tous faits par la centrale d'achat. Par contre, il y a des produits derrière moi, le rayon fruits et légumes, des produits de maraîchage par exemple, qu'on va prendre chez les agriculteurs locaux, parce que ça a du chance de se fournir
Ils n'auraient pas la capacité de fournir tout Système U, mais ils peuvent me fournir moi et j'achète localement une partie de mes achats parce que ça a un sens. 자, 그러니까 다시 한번 정리하자면 공산품이나 우수 품질 제품은 본사에서 저렴한 가격에 제공을 받고 나머지는 점주인 사장님이 직접 좋은 상품을 선정할 수 있다는 것인데요. 이런 채소나 로컬 푸드는 다 사장님이 직접 선정한 것들이라고 합니다. 그런데 이때 매장 한켠에서 이색적인 모습이 펼쳐집니다. 잠깐 동안에 바게트를 사가는 사람이 한 사람, 두 사람, 직원은 다시 채워넣기 바쁜데요? 하하, 도대체 얼마나 많이 팔리는 걸까요? Par jour à peu près on en fabrique 200-300, ça dépend 300. Ça part presque tout. Ça part partout. Ouais. 마치 경쟁하듯 바게트를 사가는 사람들, 정말 불티나게 팔려나갑니다. 얼마나 맛있길래 이렇게 인기인 거죠? Cette baguette, elle est faite ici, avec de la farine. Mais, vous le voyez, elle est élaborée avec savoir-faire, avec la farine des moulins de Versailles, exclusivement. 이 바게트는 이곳 매장에서만 살 수 있는 독점 상품입니다. Elles aiment bien tout ce qui est local, elles aiment bien savoir d'où provient le produit. Et donc voilà, c'est pour ça que les gens apprécient mieux le local que... 고객의 요구를 맞춘 제품 선정 덕분에 매출도 쑥쑥 올라갑니다. 파리 시내에 있는 슈퍼는 또 어떨까요? 파리 중심부에 위치한 U 익스프레스 매장. 이곳 역시 시스템 U 매장 중에 하나입니다. 우리네 편의점보다는 살짝 커 보인대요. 이곳 역시 규모는 작지만 물품 선정은 자유. 규모와 상관없이 점주가 알아서 물품 선정을 한다고 합니다. En fait, il n'y a pas de strate qui dit toi tu es un U Express donc tu as le droit de commander que ces produits-là. Je peux, si je veux commander, j'ai une bêtise, une machine à laver, je peux commander une machine à laver. Voilà. 이곳 사장님은 자신이 직접 발로 뛰어 찾아낸 유기농 제품으로 매장 한켠을 채웠습니다. Donc voilà, ça c'est notre choix effectivement au niveau des produits. On a cette main. En fait, j'ai beau être un U Express de 300 mètres carrés, j'ai la possibilité d'avoir un assortiment d'un 10 000 mètres carrés. 반면 시스템 U는 매장의 규모에 따라 전략 판매를 시도합니다. 대형 복합 할인마트 매장으로 다양한 상품을 구비한 하이퍼유. 중형 할인마트 매장으로 식료품을 주로 판매하는 슈퍼유. 좀 전에 본 이 U 익스프레스는 편의점 규모로 주로 도심 근처에 자리 잡도록 했습니다. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate en France, c'est que les grands groupes comme Carrefour ou Auchan perdent des parts de marché. Ils perdent des parts de marché parce que les outils qu'ils exploitent, des grands hypermarchés de 12 000 m², c'est plus le modèle qu'attend le consommateur. Les gens veulent trouver un assortiment plus court, mais plus proche d'eux. Et nous, justement, on a nos magasins sont des magasins qui sont plus petits que nos concurrents Carrefour et Auchan et qui sont plus proches. 이렇게 다양하게 매장을 나누다 보니 매장 수가 무려 1,600여 곳. 매장뿐만 아니라 매출도 꾸준히 늘고 있는 상황입니다. 그렇다면 시스템 U는 어떻게 지속적인 성장을 할 수 있었던 걸까요? 본사를 찾아가 봤습니다. 그런데 질문을 하기도 전에 먼저 듣게 된 건 이들의 경영 가치였습니다. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais proche de ses clients et du territoire, donc cette idée de proximité, fier de ses produits et de ses services, développeur de son équipe, donc manager les équipes, solidaire et responsable, donc ça c'est une valeur de la coopérative. 아마도 이런 가치들이 오늘날의 시스템 U를 만들어 온 거겠죠. Système U est un groupe très ancien. Son origine remonte. 시스템 U의 시작은 1894년 재정적으로 어려움을 겪었던 작은 식료품점들이 협력을 하면서부터입니다.
이들은 가격 협상을 위해 대량 구매가 가능한 소상공인 그룹 유니코를 결성해 힘을 모았는데요. 하지만 이런 시스템류에도 위기는 있었습니다. Dans les années 60-70 et dans la coopérative Unico à l'époque, il y a eu un grand débat entre, je dirais, les plus âgés et les plus jeunes. Les plus âgés avaient tendance à regarder ce modèle du supermarché avec un peu de, comment dire, de soupçon et disaient ce système ne marchera jamais en France. Et puis les plus jeunes disaient si, l'avenir c'est le supermarché. Et on a perdu, nous, Système U, beaucoup de temps dans ces discussions. 커다란 위기를 겪은 후 시스템유는 1975년 하이퍼유를 시작으로 다시 새로운 시작을 하며 성장해 왔습니다. Et c'est vrai qu'il y a 25 ans, encore une fois, en France, il y avait une quinzaine d'enseignes. Aujourd'hui, il en reste 6. Donc il y a quand même eu beaucoup d'enseignes qui ont disparu et parfois des enseignes très importantes. 위기를 기회로. 시스템유는 대기업과의 경쟁에서도 결국 살아남았습니다. 프랑스 상업협동조합의 역사는 1885년으로 거슬러 올라갑니다. 업체와의 치열한 경쟁에서 살아남기 위해 여러 식료품 업체가 연합하면서 만들어진 것인데요. 이 상업협동조합은 시스템유의 전신인 유니코 탄생에도 기여를 했습니다. Alors les coopératives de commerçants, ce sont à l'origine des commerçants individuels. Alors on retrouve toujours cette même dynamique de se regrouper pour pouvoir faire face à la concurrence, pour pouvoir s'organiser. 특히 1947년에 통과된 협동조합 기본법은 프랑스 상업협동조합 발전에 작은 불씨가 되었습니다. Je sais qu'il me semble qu'on dit que la France est le deuxième pays coopératif au monde, il me semble. Je pense que ça tient à plusieurs choses. D'une part, il y a une législation sur les coopératives. Il y a beaucoup de pays en Europe qui n'ont pas de loi spécifique aux coopératives. 이런 과정 속에서 상업협동조합은 프랑스 상업을 이끌게 되었고 80개의 협동조합과 약 50만 명 조합원으로 프랑스 소매업 분야의 30%를 차지하기도 했습니다. Depuis 2008, les chiffres de la coopération en France montrent que l'activité économique, la croissance est constante depuis 2008, que ce soit l'emploi, que ce soit le sociétariat, que ce soit le chiffre d'affaires de nos entreprises, enfin de tout l'ensemble du mouvement coopératif en France, ce qui montre bien qu'il y a une résistance et une résilience du monde coopératif qui est supérieure à celle des entreprises classiques. 프랑스를 비롯 상업협동조합은 유럽 전역으로 확산되어 발달해 갔습니다. Allora, il primo punto da dire è che la cooperativa è una forma di impresa superiore, perché le cooperative hanno bisogno di un paese avanzato. 여기는 이탈리아 북부의 작은 도시 볼로냐입니다. 400개가 넘는 협동조합이 운영되고 있어 협동조합의 도시로도 불리는데요. 이 중 볼로냐를 대표하는 곳은 코나드 협동조합. 코나드는 특히 프랑스 슈퍼마켓 협동조합의 경영 기법을 적용시켜 혁신적으로 성공시킨 사례로 꼽히고 있는 곳입니다. 코나드의 이런 혁신적 성장을 이끌어내는 데는 이 물류창고도 한몫을 했다고 합니다. 물류창고라고 해봤자 거기서 거기겠지 했는데 안을 들여다보니 규모가 엄청납니다. 이 물건들은 160개의 코나드 매장으로 공급된다고 합니다. 물류창고는 코나드 물류 유통에 중요한 원동력이 되고 있다는데요. Conad sono 7 cooperative e ogni cooperativa ha almeno un centro di distribuzione logistico, quindi stiamo parlando di all'incirca per i generi vari. 이탈리아는 주요 유통체인과 물류가 지역별로 나뉘어져 있어 유통 경쟁력이 취약한 편이라는데요. 하지만 코나드는 물류 유통에 투자를 아끼지 않았습니다. Il layout del magazzino è costruito
per riprodurre quello che è più verosimilmente il layout del punto vendita, in modo di favorire l'allestimento della merce anche sul punto vendita. Quindi quando si sistema la merce lungo il deposito, si cerca di fare in modo che durante la preparazione le diverse merceologie, le bevande, i dolci, 이 많은 양의 상품을 착오 없이 효율적으로 관리하기 위해서 자동화 시스템은 필수. 모든 과정은 체계적으로 진행된다고 합니다. Quattro, sette, avanti. 4, 7. Depositato 127. E io faccio a un codice per confermare il collo, il prodotto, e gli dico 9 avanti e prendo e lo metto qua. 9-0. 코드 번호만 말하면 알아서 척척. 이거 신기한데요. Sì, molto meglio, sì. Più veloce, è più comodo. 이렇게 찾은 물건들은 매장별로 분류해서 따로 랩핑을 합니다. 이 다음부터는 운송 담당자의 목. 운송기사들은 자신이 담당한 매장의 물건들을 내리는 순서에 맞춰 배송차에 싣는데요. 그런데 이 안엔 특별한 협력이 숨어 있습니다. 바로 코나드를 비롯 내부에서 일하는 운반협동조합과 물류를 운송하는 운송협동조합 세 곳이 협력을 통해 운영되고 있습니다. Adesso grazie alla cooperativa si lavora un po' di più. 물류 창고는 모든 마켓과 적당한 거리에 그리고 도로 시설이 잘 정비된 곳에 두어 신속한 배송이 가능하도록 했습니다. 덕분에 물류 창고 출고 몇 시간 만에 매장에서 물건 구입이 가능해졌습니다. Tutti i giorni anche quelli, tutti i giorni alla mattina dalle 5 alle 6 arrivano queste cose qua, insieme a tutto ciò che è formaggio, latte, cose da frigo, i wuster, quelle arrivano subito la mattina. 코나드 매장의 수는 무려 3,200여 개. 코나드 역시 프랑스의 시스템 U처럼 초대형 슈퍼마켓에 접근성을 우선하는 중소형 슈퍼마켓, 그리고 편의점 규모의 매장까지. 매장의 규모와 특징을 달리한 다각화된 매장으로 규모를 키워왔습니다. 또 코나드는 고객의 편의에도 중점을 두었는데요. 코나드 매장 안에 다양한 생활 편의 중심 매장들을 입점시켜서 더 많은 고객들의 발길을 이끌도록 했습니다. 코나드는 이런 다변화 전략으로 규모를 키우고 성장을 해온 것입니다. Ha cercato di diversificare in alcuni ambiti che possono essere considerati complementari o collaterali alla principale attività di impresa, che è il supermercato. Da questo punto di vista, senza che questi diventino una consuetudine per tutti i punti vendita e per tutti i mercati, abbiamo però cercato di integrare l'attività primaria con alcune altre che possono rispondere da un lato dei bisogni dei consumatori. 코나드 대형 매장 인근에는 코나드 주유소들이 위치해 있는데요. 이 또한 코나드의 전략입니다. 주유소에서 가장 중요한 건 가격. 저렴한 가격으로 매장 이용객들의 발길을 자연스레 주유소로 이끌었습니다. Ci sono tante auto perché nella provincia di Modena questo è il punto vendita dove la benzina costa meno. Noi abbiamo sempre un centesimo in meno del prezzo più basso della provincia.
이제 우리나라로 와서 우리의 이야기를 해볼까요? 협동조합을 논하기 전에 먼저 경제적 상황에 민감한 자영업자들에 대해 언급하지 않을 수 없습니다. 국내 자영업자 수 568만 명. 소상공인 역시 전체 사업자의 85.3%. 협동조합의 필요성은 이들의 위기와 무관하지 않습니다. 대기업의 골목 상권 잠식도 있지만 세계적으로 글로벌 경제는 지금 세계화 그리고 정보화 그리고 소비 트렌드의 변화에 의해서 계속적으로 소상공인들은 밀려나고 있어요. 이들을 위한 경제적 대안으로 협동조합 기본법이 제정되었습니다. 유럽의 협동조합들, 독일, 프랑스, 이태리들은 미리부터 이런 상황을 예측해서 협동조합을 조직해서 그들끼리 규모화해서 자생력을 확보하고 있습니다. 이런 사례를 저희가 벤치마킹해서 규모화시키는 게 이제 정책 목표로 해서 지금 여러 사업을 하고 있습니다. 대구의 세탁 체인인 하이크리링 협동조합도 협동조합 기본법 제정 이후에 조직이 설립되었습니다. 안녕하십니까. 수고하셨습니다. 옷 한 차 싣고 왔습니다. 네. 세탁소 경력 18년 차 김현 씨. 그가 협동조합에 가입한 이유는 단 하나였습니다. 지방까지 대형 프랜차이즈 업체들이 내려오니까 골목 상권까지 다 이제 영향력을 행사하게 돼서 여기에서 경쟁을 해서 살아남아야 되겠다는 그런 마음이 제일 간절했죠. 최신 설비와 가격 경쟁력까지 갖춘 대형 프랜차이즈를 상대하기엔 역부족. 여기에 열악한 세탁 환경도 한몫을 했습니다. 세탁 환경이 굉장히 많이 변화가 되었습니다. 세탁물도 많아지고 그리고 고객이 옷도 굉장히 고가가 되고요. 그런데 세탁소는 변화가 굉장히 힘들었어요. 열악하기 때문에. 결국 2013년 대구의 세탁업자 10명이 모여 협동조합을 설립하고 프랜차이즈 세탁협동조합을 운영하게 되었는데요. 특히 이 공동 세탁 작업장은 협동조합이 생기면서 함께 만들어진 공간으로 매장 운영과 세탁을 분리시켜 프랜차이즈의 장점을 부각시켰습니다. 네, 세탁에 따라서 여러 가지 세탁 방법이 있습니다. 드라이 클리닝 할 의류, 물 세탁할 의류, 그리고 그 농색이나 담색에 따라서 세탁을 구분할 수 있는 가장 기본적인 아주 중요한 지금 그 처리를 하고 있는 중입니다. 대형 프랜차이즈와 경쟁하기 위해서 대형화, 자동화가 불가피했습니다. 첨단 기계를 이용하니 시간과 노동력은 줄고 세탁 원가도 대폭 줄었습니다. 덕분에 세탁비 또한 다른 프랜차이즈보다 10% 저렴하게 책정되어 경쟁력까지 갖추게 되었습니다. 저희 세탁업 같은 경우에는 협동조합을 통한 어떤 규모화라든가 아니면은 어떤 그 시스템화 될 수 있는 가장 좋은 업종이라고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면은 저희 세탁업은 가장 중요한 것은 깨끗한 세탁을 고객님한테 신속하게 인도해 드리는 게 저희의 가장 큰 목적이거든요. 그래서 사실은 이제 서로 같은 공동의 목표를 갖다가 가지고 있기 때문에 어떤 이런 부분들이 어떤 전국 브랜드화 시킬 수 있는 협동조합이란 제도에 최적화되어 있지 않나 저는 감히 그렇게 생각하고 있습니다. 체계적인 매장 관리는 체인형 협동조합에 있어 매우 중요한 부분입니다. 점주가 알아야 할 세탁 지식과 노하우를 일러주며 지속적인 고객 확보를 돕고 있습니다. 아닌데 아니 기름 얼룩은 물에 들어갔다가 그 들어가면 잘 안 빠지는데 수용성 얼룩은 드라이가 나와도 물에 들어가면 빠지는 게 훨씬 더 많이 되거든요. 크레임이 들어온 부분이라든지 아니면은 설명하기 좀 곤란한 어떤 전문적인 지식 같은 거를 항상 점장님들하고 소통을 하고 있는 부분입니다. 안녕하세요. 네, 어서 오세요. 네. 아무래도 조합원이 된다면은 이때까지 준조합원으로 있을 때보다는 소속감이 더해질 것이고요. 조합원이 된다면은 더 많은 수익을 올릴 수 있을 것 같아서 그렇게 할 예정입니다. 위기에 밀려 대안으로 찾게 된 협동조합. 협동조합은 이제 이들에게 대안이 아닌 미래가 되고 있습니다. 전국에 수십 개의 협동조합들이 사실 있습니다.
그런 세탁업 협동조합끼리 뭉쳐서 우리가 어떤 공동 브랜드를 가지고 고객분들한테 다시 한 번 더 다가갈 수 있는 어떤 그런 기회를 한번 가져야 되겠다는 생각을 하고 있고요. 체인 본부 또는 프랜차이즈 본부에서 발생되는 가치는 투자자가, 오너가 점포주들이기 때문에 그 잉여 가치는 점포주들한테 이용고 배당을 통해서 배분되게 돼요. 그래서 서로 협력을 통해서 전체 브랜드의 가치가 높아지면 우리가 가져가는 파이가 커지는 거죠. 대전 지역에서도 2012년 카센터 대표들이 모여 협동조합을 결성했습니다. 이유는 하나, 밀려드는 대형 프랜차이즈 때문이었죠. 설 자리를 잃어가던 지역의 카센터들이 살기 위해서 뭉친 것입니다. 모든 카센터들이 프랜차이즈화 될 수는 없잖아요. 그렇기 때문에 그 분들이 정말로 여건이 좀 안 될 뿐이지 기술력이 안 되는 건 아니거든요. 이런 부분들이 뭉쳐야지만이 좀 더 나은 미래를 할 수 있는 게 협동조합이라고 생각합니다. 하지만 협동조합이 뭔지조차 알지 못하는 이들을 설득하는 일은 정말 녹록지가 않았습니다. 처음에는 정말 이 설득하는 게 너무너무 힘들어서 진짜 포기하고 싶고 막 했습니다. 왜냐하면 제 업장도 있는데 3개월 정도 거의 접다시피 하고 일일이 설득하고 이런 과정을 겪었던 게 진짜 과거 한 7년 전 얘기인 것 같습니다. 근데 지금은 너무 행복합니다. 어렵게 협동조합을 시작했지만 이제는 어엿한 공동 작업장까지 마련해 경쟁력까지 갖추게 되었습니다. 고가의 차와 수입차가 늘어나고 노후된 장비로는 처리할 수 없었던 일이 생겨나면서 첨단 장비와 전문 인력을 갖춘 공동 작업장을 마련한 건데요. 잘 좀 봐줘요. 여기 조합원이에요. 그래, 우리 장비가 우리 업소에는 너무 비싸서 없어갖고 우리가 공동으로 이걸 구입해갖고 일이 많이 와요. 우리 조합원들은 우리 공동으로 다 쓰고 있으니까 무지하게 도움돼요. 이들이 규모를 키워나갈 수 있었던 배경에는 정부의 지원도 한몫을 했습니다. 이제 이 장비는 이제 타이어를 탈착하는 장비인데 정부 지원을 2013년도에 받아서 현재까지 잘 사용하고 있는 장비고요. 이거는 이제 그 타이어를 이제 탈착하고 이제 그 힐의 균형을 맞추는 힐 밸런스라고 하는데 이 밸런스기도 2013년도에 정부 지원을 받은 밸런스입니다. 좋은 장비를 이용해 전문성까지 갖추게 되니 조합원들은 물론 고객들의 만족도도 높아졌습니다. 규모가 커지고 경쟁력이 생기니 할 수 있는 일도 많아졌습니다. 이곳 협동조합은 한 대형 타이어 회사의 소매점까지 함께 운영하고 있습니다. 공동 구매를 통해 안정된 타이어 가격을 확보, 가격이 확보되니 조합원이 늘기 시작했습니다. 조합원이 더 늘면서 조합의 규모도 커지고 타이어 업체도 이들을 개개인의 소상공인이 아닌 자신들의 업무 파트너로 인정하기 시작했습니다. 일단 똑같은 저기래도 일반 개인 업체보다는 협동조합 같은 경우는 다수가 모인 그런 조합이기 때문에 지원해야 될 일도 상대적으로 더 많은 반면에 저희가 뭐 어려운 부분이나 서로 상호 간에 필요한 부분을 서로 윈윈할 수 있고 좀 더 다양하게 좀 정보나 이런 걸 공유할 수 있다는 장점이 있습니다. 공동으로 구매한 타이어는 조합원들에게 직접 배송을 해주는데요. 예전에는 작은 규모 탓에 타이어 취급조차 쉽지 않은 업체도 많았는데 이제는 상황이 달라졌습니다. 저렴한 가격에 타이어를 제공받으니 이젠 대형 프랜차이즈와 경쟁에서도 뒤지지 않게 되었습니다. 지금 우리가 피부에 와닿는 게 일단은 돈을 좀 불지 않습니까? 왜냐면은 그 전에는 대리점이나 기타 이쪽으로 많이 뺏겼었는데 뭐 일단 우리가 타이어 사업을 함으로써의 수익이 창출되니까 조금 안정감이 되죠. 일반적으로 소상공인들은 사업 규모가 적기 때문에 여러 소상공인들이 모여서 공동으로 구매하거나 아니면 공동으로 물건을 팔거나
아니면 이제 공동으로 어떤 시설들을 이용하게 되면 훨씬 더 생산비가 절감되고 사람들에게 신인도도 높아지는 그런 어떤 효과들을 기대할 수 있습니다. 뭉치는 것이 얼마나 큰 힘이 되는지 이 당연한 사실을 경험한 이들은 그 힘의 위력을 실감하게 됩니다. 쉽지는 않아요. 처음에는 불가능하다고 생각했던 일들을 힘을 모아 함께 이루어낸 이들. 이들에게 이제 협동조합은 어떤 의미일까요? 협동조합을 하고 나서 자신감을 갖게 됐습니다. 고객도 만족을 하고 저희 가게도 신뢰를 쌓게 되는 그런 계기가 됐습니다. 우리들이 가장 쉽게 어필할 수 있고 대기업들하고 경쟁할 수 있고 고객들은 또 싸게 가져갈 수가 있고 그런 부분들이 제일 좋죠. 함께 가야 오래 갈 수 있고 오래 가야 멀리 갈 수 있다라는 말이 있습니다. 대전 카센터 협동조합 더 크게 성장해서 더 멀리 갈 수 있길 바랍니다. 푸른 바다와 금빛 육지가 만나는 곳. 바다의 생생함을 담근 강경젓갈의 특별함. 200년을 이어온 전통의 깊이에 고운 빛깔을 입혀 고유의 맛도 즐기고 음식의 맛도 살리는 강경젓갈. 여러분의 식탁 위를 찾아갑니다. 과일 고르기 어려우세요? 갓다운 신선함을 그대로 전달합니다. 과일 전문 중매인의 믿을 수 있는 안목으로 생산부터 소비까지 건강하게. 싱싱한 과일로 충전하는 활기찬 하루. 힐링이 필요할 때 과일. 과일이 필요한 곳엔 과일 아삭. 이곳은 다시 상업협동조합의 나라 프랑스입니다. 프랑스 상업협동조합은 2008년 세계발 금융위기에도 성장을 이어갔습니다. 이들의 성장 속엔 또 어떤 비밀이 담겨져 있을까요? 프랑스 남부 리옹 지역에 위치한 카센터. 외관은 우리네 카센터와 크게 다르지 않는데 내부는 어떨까요? 내부 역시 우리네 카센터와 크게 달라 보이지 않습니다. 여기에 다른 점 하나가 있습니다. 바로 협동조합에서 운영하는 프랜차이즈 카센터라는 겁니다. 프랑스 역시 대기업 프랜차이즈 카센터와의 경쟁이 아주 심하다고 합니다. Avant Point S, on était un indépendant complètement, c'est-à-dire qu'un petit garagiste qui était sans panneau, sans rien, et qui essayait de survivre par rapport à tous ces gros, en fin de compte, qui sont Norauto, Feu Vert ou les autres, et ainsi de suite, et essayer de survivre dedans, y compris les constructeurs. Donc il fallait qu'on s'associe obligatoirement, pour notre survie du futur, à être avec une enseigne. 포인트 S는 1971년 50여 명의 타이어 정비사들이 뭉쳐 설립을 했습니다. 1972년에는 포인트 S라는 이름으로 출범해 1991년에는 조합원이 유일한 주주인 협동조합 형식으로 운영되기 시작했습니다. 이곳 사장님이 프랜차이즈로 선택한 이유는 프랜차이즈만의 장점이 있기 때문인데요. 프랜차이즈의 가장 큰 장점은 본사에서 제공하는 다양한 행사와 혜택을 누릴 수 있다는 겁니다. Bridgestone. Donc on a 5 promotions de pneumatiques par an auxquelles en fin de compte Point S organise justement avec les fournisseurs et qui fait partie de Point S justement des remises spéciales pour les clients pour l'équipement de pneumatiques lors de l'opération. 그런데 이곳 카센터는 차 정비뿐만 아니라 차체 수리, 도색 등의 다양한 작업도 함께하고 있습니다. 본사는 조합원의 자율적인 운영을 존중하고 필요한 부분들을 지원함으로써 매장의 매출 성장을 돕고 있습니다. Le système d'être avec Point S, l'avantage c'est que nous aujourd'hui nous sommes réparateurs, carrossiers à la fois, mécaniciens, plus on vend des véhicules d'occasion, ce qui nous permet d'avoir une grande liberté. Aujourd'hui, Point S est une entreprise qui laisse son entreprise au gérant, à elle de gérer sa propre activité. Et justement, elle peut nous apporter que des solutions
pour pouvoir progresser, mais en aucun cas elle s'initie au sein de notre entreprise pour nous faire évoluer. 이런 매장 운영의 자율성은 포인트 S의 성장에 탄력을 주었습니다. 실제로 프랑스 내 포인트 S 매장 수는 무려 550여 개. 대기업이 아닌 협동조합 체인점으로 볼 때 결코 적지 않은 숫자입니다. 포인트 S는 국내뿐만 아니라 해외에도 진출해 규모를 키워가고 있습니다. 1988년 독일과 이탈리아를 시작으로 해외 진출을 시작해서 현재는 28개국에 3,600개의 체인 매장을 두고 있습니다. 사실 프랑스에서는 그전부터 체인형 협동조합이 발달해 왔는데요. 프랑스에서 체인형 협동조합의 비율은 35%. 체인형 협동조합은 프랑스 상업협동조합의 발전과 함께 해온 것입니다. 프랑스 남부 리옹에 위치한 포인트 S 본사. 이곳은 조합원들 수익에 도움이 될 수 있는 지원은 아끼지 않는다는데요. 이 중 하나 확실한 건 이들은 규모를 키우려는 강한 의지를 갖고 있다는 점입니다. Ce qui fait la force, concrètement, c'est la globalisation. Aujourd'hui, sur notre marché, comme sur, je pense, à peu près tous les marchés, c'est la puissance qui fait la force. C'est le nombre qui fait le pouvoir, très clairement. Et que ce soit en termes d'achat de produits qu'on va commercialiser, type pneus, pièces, lubrifiants ou autres, plus on achète, plus on a de bonnes conditions auprès de nos partenaires. 협동조합 하면 떠오르는 또 다른 나라, 바로 독일입니다. 독일의 경제 성장엔 협동조합의 역할도 적지 않았습니다. 설립된 지 80년이 넘은 슈트본트 협동조합. 이곳 역시 독일 경제와 함께 커왔습니다. Guten Tag. Hallo, Herr Kim. Ja. Das ist der Südbund. Ja, ich begrüße Sie recht herzlich. Schön, dass Sie bei uns sind. 슈트본트는 1932년에 설립된 협동조합입니다. 인테리어 용품뿐만 아니라 인테리어에 필요한 다양한 직물들을 인테리어 매장을 운영하는 조합원들에게 제공하고 있습니다. Südbund wurde 1932 gegründet. Der Grund war, die kleinen Raumausstatter, Sattler konnten nicht direkt beim Lieferanten die Ware beziehen und suchten aber eine billige Einkaufsquelle. 물품 구매가 이루어지고 물품을 확보할 수 있게 되자 슈트본트는 조합원들을 서포트하거나 마케팅에 힘을 쏟아 이들의 성장을 도왔습니다. 그 결과 슈트본트는 580여 명의 조합원이 전국적으로 분포하게 되었습니다. Spezielle Stoffe, exklusiv, können nur unsere 580 Mitglieder bekommen und haben hier damit ein Alleinstellungsmerkmal. 이렇게 슈트본트 이름이 있는 직물은 조합원 매장이 아니면 구매를 할 수 없다는데요. 누구나 살 수 없는 디자인과 품질로 경쟁력을 갖췄습니다. Bei unserer Ware, unserer Eigenkollektion sind sehr viele Artikel exklusiv. Exklusiv bedeutet, man kann dieses nirgendwo anders bekommen. Das sind eigene Dessins, die entwickelt worden sind im Stoff. Also die haben nur wir für den deutschsprachigen Raum und damit hat unser Mitglied ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber seinem Konkurrenten, weil diese Ware kann er nur bekommen, weil er beim Südbund ist. 조합원들에게만 독점적으로 제공되는 직물들은 본사 물류창고에서 관리가 되고 있었습니다. 이곳에는 총 250여 종의 다양한 디자인의 직물들이 있는데요. 대량 구매를 통해 저렴하게 구입한 이 직물들은 조합원들에게도 역시 유리한 조건으로 공급을 해주고 있습니다. Und dann tun wir nach unsere Mitglieder, werden wir dann schneiden, runterschneiden, die Menge, was die brauchen oder bestellen. Und dann verpacken wir das und wird denen zugeschickt. 본사에서는 다량의 제품을 구입해 물량 확보에 힘쓰고 있는데요. 때문에 늦어도 3일 안에는 주문한 제품을 받을 수 있다고 합니다. 슈트본트 조합원이 운영하는 한 매장. 슈트본트에서 공동 구매한 인테리어 소품부터 저기 슈트본트 조합원 매장에서만 구입할 수 있다는 직물들까지 보입니다.
다른 곳에서는 살 수 없는 슈트본트 제품의 특별함 때문인지 이곳엔 제법 오래된 단골도 있습니다. Und qualitativ sehr gut. Also einfach bestens. Ich habe auch Vorhänge von der Firma Metzler und ja, hauptsächlich Vorhänge. Teppich habe ich auch mal einen ganz schönen großen gekauft. Den hat mir dann ihr Mann sogar zugerichtet auf die richtige Größe, gell? Genau. Der liegt und also da gibt es immer noch Ideen bei Ihnen, gell? Danke. 매장을 운영하면서 인테리어 업자이기도 한 조합원들은 전문 기술력을 철저하게 강조하는데요. 고객 서비스를 위해 시공기사가 소비자의 집에 방문할 때도 완벽한 기술을 보유하고 작업을 할 수 있도록 체계적 관리를 잊지 않습니다. Also für mich jetzt persönlich ist der Vorteil oder ist besonders wichtig, dass wir unsere Monteure immer auf dem Laufenden halten. Also die Techniker und Monteure, die beim Kunden die Dinge montieren, sollten auf dem neuesten Stand sein. 슈트본트는 오로지 조합원의 성장을 돕는 일에 집중하고 있습니다. 그중 하나가 조합원을 위한 컨설팅인데요. 조합원이라면 누구나 찾아와 이렇게 컨설팅을 받을 수 있습니다. 마케팅이나 매장 구성은 물론 조합원들을 위한 금융 서비스까지 제공받을 수 있다고 합니다. Ein Modul, man sieht es hier. Da wir wissen, dass Fachbetriebe in der Regel sehr wenig Zeit haben für genau diesen Geschäftsbereich, haben wir als Südbund alles vorgedacht, haben Standardlösungen in der Schublade liegen. Unterhält die Südbund EG eine Vielzahl von Leistungen, also auch eine Werbeabteilung, Marketing. Ich brauche mich um nichts zu kümmern. Ich brauche Anzeigen, ich brauche einen Internetauftritt, ich brauche eine Fahrzeugbeschriftung und das alles wird hier im Haus erledigt. Und ich kann mich auf mein Geschäft zu Hause konzentrieren. 조합원의 성장을 돕는 독일의 협동조합. 그 안엔 조합을 규모화시켜 지속적인 성장을 만들어내는 독일 협동조합의 비전이 담겨져 있습니다. 세상은 끊임없이 변화하고 손가락 하나로 모든 것을 살 수 있는 시대가 되었습니다. 그 때문일까요? 온라인 쇼핑 거래액 역시 매년 급증하고 있습니다. 협동조합도 이런 시대적 흐름에 따라 변화하고 있습니다. 서울의 한 사무실. 이곳엔 책상 하나, 의자 하나가 사무실인 온라인 판매자들이 각자 이름을 걸고 함께 업무를 보고 있는데요. 보통은 혼자서 혹은 몇몇이서 하던 온라인 판매에 이들이 모인 까닭은 바로 온라인 판매 협동조합 조합원이기 때문입니다. 조합원들은 온판이라는 브랜드를 공유하기도 하지만 사무실과 정보까지도 함께 공유를 하고 있는데요. 대표님, 그 후에서 그 톡톡 쿠폰 있잖아요. 그거 써본 적 있어요? 이거 저도 안 해봐가지고 한번 해봐야 될 것 같아요. 물건 구매할 때 쿠폰을 사용할 수가 있고요. 조합의 장점은 일단은 그 인적인 파워인 것 같아요. 그러니까 여러 업체가 이렇게 같이 모여 있다 보니까 그거 자체만으로도 그냥 힘이 되고, 그러니까 그 기댈 수 있는 언덕 이런 이제 그런 든든한 느낌이 나는 거고요. 그런 것들이 사실 같이 있음으로 인해 가지고 전부 다 절약이 되는 것 같아요. 이곳 협동조합의 또 다른 장점 중 하나는 다양한 교육입니다. 저희가 특허 개발 지금 중인 게 저희는 인터넷 판매는 자본금에 대한 부담이 적고 진입이 쉬운 장점이 있지만 지속적인 유지가 어려운 게 현실입니다. 때문에 조합에서는 조합원들이 지속적으로 운영이 가능할 수 있도록 다양한 교육을 진행하고 있습니다. 시청한 다음에 개별 면접을 좀 보도록 하겠습니다. 새로 들어온 상품이라든가 또는 조합에서 꼭 알아야 될 내용들을 조합원들이 정보에서 소외되면 안 되기 때문에 그런 교육들을 한데 모아서 하는 교육이고요. 선반을 만들 수 있는 거죠. 이것도 기존에 있었죠? 온라인 판매 협동조합 조합원 길상순 씨. 그가 조합원이 되게 된 이유는 단 하나. 다양한 유통 채널을 확보하기 위해서입니다. 오프라인으로 하다가 유통 채널이 많지 않아서 거래처 부분도 그렇고 어려움을 많이 겪었었는데 저희가 직접 제조도 하고 있고 온라인으로 판매를 하면 조금 더 많은 유통 채널도 생기고 매출도 올릴 수 있을 거라고 생각을 해서 알아보게 되다가 온라인 판매까지 하게 됐습니다. 길상순 씨는 부모님의 업을 이어 비닐 공장을 운영하고 있습니다.
이곳에서 일반 가정용 쓰레기 봉투부터 채소 봉투, 김장용 봉투까지 다양한 비닐 제품을 생산하고 있습니다. 거리가 끊기면서 걱정이 많았던 길상순 씨 어머니는 이제야 겨우 한숨을 내려놓게 되었습니다. 지금은 시장이 거의 죽어서 물건이 안 나가거든요. 시장 물건들이. 그래서 지금은 인터넷 판매로 거의 다 소비를 하고 있어요. 온라인 판매를 하지 않았다면 이 많은 제품들이 재고로 남아 쌓였을 상황. 아이고, 생각만 해도 제 속이 답답해집니다. 발로 뛰며 업체를 다녔지만 거절을 당하기 일쑤. 그런데 이제는 판매처는 늘었고 판매 방법도 훨씬 소홀해졌습니다. 그는 지금 자신의 선택에 만족하며 최선을 다하고 있습니다. 처음에는 물론 잘 되지 않았죠. 이제 그거에 대한 온라인 판매에 대한 노하우라든지 그런 판매 스킬이 없었기 때문에 공장을 하고 있었어도 판매가 잘 이루어지지 않았어요. 그러다가 온라인 판매에 대한 교육을 들으러 다니면서 이제 온라인 판매자 협동조합이라는 곳을 알게 됐고 판매에 대한 정보들을 많이 터득하게 되었고 그러면서 이제 회사도 제조업이지만 같이 성장할 수 있었던 계기가 되었던 것 같습니다. 물건을 수입하고 판매하는 인터넷 판매업자들에겐 물류를 보관할 수 있는 공간 확보가 무엇보다 중요합니다. 온라인 판매 협동조합 조합원들은 물류 창고를 공유하면서 이 문제를 해결하게 되었습니다. 종류는 한 50종류, 박스로는 한 230박스 정도. 조합원들이 각자 또는 함께 물건을 구입하다 보니 그 양도 어마어마합니다. 작은 생활용품에서부터 자동차 용품까지 총 4천여 가지가 넘는다고 합니다. 온라인 판매에서 또 중요한 임무는 택배 업무. 이곳 물류창고에서는 택배 업무까지 함께 맡고 있습니다. 물건은 모으고 일은 나누고 분업판을 통한 업무 분담은 온라인 판매의 단점을 최소화시켰고 오히려 시너지를 발생시켰습니다. 개별 사무실 혹은 창고로 흩어져 있던 상품들이 한 군데에 모여 있기 때문에 상품을 공유함으로써 거기 합포장이 나가야 될 때 배송비 또는 물류비가 인하가 되었고요. 저희가 공동으로 같이 직원들을 채용하기 때문에 좀 더 효율적인 인건비 활용이 가능하지 않았나 생각됩니다. 온라인 판매 협동조합의 가장 큰 특징이자 경쟁력은 바로 판매 물품을 공유하는 것입니다. 이들은 자신의 물건뿐만 아니라 다른 조합원들의 물건을 함께 팔며 판매 물건을 공유하고 있습니다. 이 판매 방법 안에는 더 많은 이익과 장점이 숨어 있습니다. 이제 조합 물건은 누구나 가져가서 판매를 할 수 있다 보니까 제가 일부 판매를 못 하더라도 재고 부담이라든지 이런 게 없고요. 왜냐면 다른 분들이 그만큼 또 판매를 해주시고 아직까지는 파일을 쪼개 먹는 게 아니라 파일을 점점 커지는 것 같다는 생각이 많이 들거든요. 그러므로 인해서 저도 회전율이 올라가니까 공급업체에서 어느 정도 딜을 할 수가 있는 거예요. 그러니까 협상력도 커지고 그 규모가 커짐으로 인해서 그런 부분에 있어서도 만족을 하고 있습니다. 다시 말해 물건을 팔 때는 내 것 네 것 없이 함께 팔고 이익은 함께 나누면서 공동의 이익을 얻을 수 있는 겁니다. 물건을 공유해서 팔다 보니 상품 분석에 판매 전략까지 혼자가 아닌 함께이기에 이들은 더 큰 성장을 할 수 있게 되었습니다. 저희가 모여있기 때문에 모여서 그 새로운 브랜드를 만들어가지고 그걸 키울 수가 있거든요. 그거를 성장하는 모습을 보는 게 좋은 것 같아요. 작은 시작이었지만 뜻이 모여지고 힘이 모여지면 더 큰 미래를 꿈꿀 수 있겠죠. 대전 하원협동조합이 바로 이런 곳입니다. 어려운 상황을 돌파해보고자 16명이 모여 시작한 협동조합은 이제는 80여 명이 넘는 조합원들을 거느린 협동조합으로 성장했습니다. 지역의 조합원들이 이렇게 모일 수 있었던 것은 지금 작업하고 있는 이 하완에 있다는데요. 일반적으로 하안이 너무 크고 배송하기도 어렵고 하니까 꽃집에서 직접 꽂아서 하기가 좀 어려워요. 상품 자체가.
그래서 다른 데 아웃소싱을 주는 것보다는 우리끼리 공동으로 협동조합을 통해서 화환을 작업을 하자 하는 취지를 해준 거고. 대전 하원협동조합은 하원 재사용 금지를 위한 하원 실명제를 국내 최초로 실시하기도 했습니다. 하원이 재사용되면서 하원 운영이 많이 힘들어지자 오히려 재활용을 하지 않는 방법으로 정면 승부를 한 겁니다. 보다시피 올 100% 모든 거 새 곳으로 모든 부자재도 새 것만 이용을 해서 해주고 있어요. 안녕하세요. 어서 오십시오. 대전 하원협동조합 조합원들은 수시로 모여 상품 개발에 힘을 쓰고 있습니다. 좀 새로 도안을 해서 해본 게 지금 이 컬러입니다. 너나 없이 열심히인 조합원들. 손잡이는 아무래도 두꺼워야 되니까. 하나 둘 아이디어가 모이자 상품이 되고 그 상품들은 조합의 운영에도 도움이 되었습니다. 것도 있고 조금 작은 것도 있는데 저희가 개발하는 거에 동참을 했기 때문에 자부심이랄까 뭐 이런 게 좀 있고요. 오늘은 대전 하원협동조합 조합원들은 물론 이영록 이사장에게 의미 있는 날입니다. 대전 하원협동조합 주최로 행사가 준비되고 있기 때문인데요. 부산대. 그렇게 멀리서 오셨어요? 네. 아니 우리 조합이니까 이런 기회가 아니면 공부할 기회가 좀 없죠. 지난 2017년 대전 하원협동조합을 주축으로 한국하원협동조합 연합회가 설립이 되었는데 오늘 이들은 뜻깊은 시작을 앞두고 있습니다. 지금 협동조합 연합회는 프랜차이즈로 출범을 합니다. 지금 준비를 하고 있는데요. 전국 꽃배달 서비스인데 유일하게 협동조합만이 프랜차이즈로 이렇게 출범하게 될 겁니다. 무료로 이번에 지금 다시 한국하원협동조합 연합회에서는 꽃놀이라는 브랜드로 전국 꽃배달 서비스 사업을 준비 중에 있습니다. 대전 하원협동조합에서 개발 중인 상품도 소개를 했는데요. 이번에 선보인 상품은 작은 꽃다발과 화분으로 화환을 만들어서 가져갈 수 있도록 하는 나눔형 화환입니다. 좀 가릴 수 있고 뭐 라인을 살릴 수 있어요. 사람들의 반응도 괜찮은 것 같은데요. 참신하고 유익한 아이디어에 박수가 터집니다. 가져가시는 거예요? 네. 어떠세요? 이뻐요? 이쁘죠. 제주도라고 그냥 멀리 갖고 왔나? 창의적이고 새로운 문화가 돼야만이 꽃 문화도 또 향상이 되고 꽃 업종이 살아나리라고 생각합니다. 전국적으로 우리 고객이 지금의 대전조합에서 하는 상품을 다른 지역도 보내주기를 원하는 거예요. 동일한 상품을. 그러다 보니까 다른 지역도 협동조합이 있으니까 우리 공동으로 이 사업을 해봅시다. 해서 전국적인 네트워크를 만드는 거고. 그래서 꽃집과 꽃집들끼리, 조합원들끼리 서로 상품에 대해서 공유를 할 수 있게끔 이렇게 좀 추진을 하고 있습니다. 전국 꽃배달 프랜차이즈를 위한 준비가 본격적으로 시작되었습니다. 전문가에게 컨설팅도 받고 필요한 서류도 꼼꼼히 챙겨보는데요. 그 가맹점들의 평균 매출은 얼마고 이런 것들이 정보공개서에 기록되거든요. 무엇이든 처음은 어려운 법. 남들이 가지 않은 길을 먼저 가려니 부담이 많이 되는 모양입니다. 7일 이것저것 준비하는 과정 그런 부분이 좀 복잡하고 한데 그래도 뭐 한번 겪어야 될 일이니까 지금 차근차근 배우면서 지금 준비를 하고 있고 뭐 하다 보면은 저희가 충분히 이 룰을 따르면서 잘 할 수 있지 않을까 그렇게 생각을 해요. 협동조합이 운영하는 프랜차이즈가 시장에서 한 20% 정도만 있다 그러면 나머지 프랜차이즈 본사들이 가맹점에서는 절대로 갑질할 수 없다고 생각해요. 왜냐하면 그 가맹점들이 다른 데로 갈 수 있는 대안들이 있을 거라고 생각하거든요. 그런데 뭐 늘어나게 만드는 길은 좀 어렵고 힘든 길이라서 지금 뭐 이사장님처럼 이렇게 노력하고 계시고 다른 협동조합 프랜차이즈 운영하는 분들이 노력하고 계시니 이제 막
첫걸음 떼고 시작이라고 생각합니다. 지역을 넘어 전국으로 규모가 커지면서 이들도 더 큰 성장을 하게 될 겁니다. 우리나라에서도 소상공인, 소상공협동조합들이 규모화를 하려면 하나의 협동조합을 키우는 방식이 아니라 비슷한 성격의 협동조합들이 이렇게 연합회를 만들거나 이런 협동을 하는 방식을 통해서 규모화를 하는 것입니다. 그게 협동조합 방식의 규모화입니다. 이제 본격적으로 전국 꽃배달 서비스 꽃놀이 프랜차이즈 사업이 시작됐습니다. 가맹점이라는 가맹점에 꽃놀이 명판도 달고 이제 진짜 시작입니다. 앞으로는 지금 이제 꽃놀이라는 그 조합의 이름이 생겼잖아요. 다들 이제 꽃집들을 하시면서 이런 건 이렇게 했으면 좋겠다라는 아이디어들이 있으니까 그런 거 함께 모여서 이렇게 좀 같이 공유하면서 계속 앞으로 그렇게 했으면 좋겠어요. 대한민국 꽃배달 서비스는 이 협동조합 꽃놀이라는 브랜드로 프랜차이즈로 하나가 됐으면 좋겠어요. 성공한 협동조합 모델이 많이 나올 필요가 있습니다. 그래서 그러면 이제 새롭게 시작한 협동조합들은 그 모델을 따라 배우게 되면 아무래도 성공 실패율이 낮아지고 또 만들 때부터 만들기 전부터 이제 지도가 가능하니까 아무래도 이제 성공하기가 쉽죠. 경쟁에서 협력으로 규모를 키웠더니 더 큰 하나가 되었습니다. 저희한테 협동조합은 미래입니다. 서로가 기댈 수 있는 언덕이라고 그렇게 생각을 하고요. 뒤에서 이끌어주는 저희 든든한 조력자라고 생각합니다. 협동조합의 규모화는 우리 협동조합의 지속 가능한 미래를 만들어 갈 것입니다. Le système coopératif va perdurer et il est solide, il a su s'adapter depuis 150 ans et il continuera à s'adapter aux évolutions du monde. Donc il a déjà beaucoup évolué depuis ses origines. 사람의 역량을 사람과의 교류를 통해서 키우지 않고서는 결국은 협동조합의 미래는 불투명하다 이렇게 얘기할 수 있겠죠. Per essere veramente vincenti bisogna essere disponibili a cedere un pezzo della propria libertà